Hi dear students, we are in Unit 1 Depreciation. Okay, in previous class I taught you calculation of annual depreciation and rate of depreciation and how to prepare an asset account. Okay, today we are in Model 2. Topic name is preparation of asset account under straight line method. ఓకే స్టూడెంట్స్, మనము తరుగుదల చాప్టర్లో ఉన్నాము. మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో వార్షిక తరుగుదలను, తరుగుదల రేటును, ఆస్తి ఖాతాను ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకున్నారు. ఈరోజు మనము మోడల్ 2లో స్థిర వాయిదాల పద్ధతిలో ఒక ఆస్తి ఖాతాను ఏ విధంగా తయారు చేయాలనేది ఇక్కడ నేర్చుకుందాము. మరి దానికంటే ముందు ఒక ప్రాబ్లం అనేది నేను చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి. స్టూడెంట్స్, నోట్ డౌన్ ద one problem in second model. Write the problem. Mr. Ganesh purchased a machine on 1st July 2013 at a cost of rupees 28,000 and rupees 2,000 was spent on its installation. Full stop. Depreciation is to be provided at the rate of 10% under straight line method. Full stop. The books were closed on 31st December every year. Full stop. Show the mission account and depreciation account for 3 years. తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ నోట్ చేసుకోండి, నేను చెప్తాను. గణేష్ ఒక యంత్రాన్ని 1 జూలై 2013న 28,000 రూపాయలకు కొనుగోలు చేసెను మరియు 2,000 రూపాయలు స్థాపన ఖర్చుల కొరకు ఖర్చు పెట్టెను. ఫుల్ స్టాప్. తరుగుదలను స్థిర వాయిదాల పద్ధతి ప్రకారము 10% ఏర్పాటు చేయండి. ఫుల్ స్టాప్. ఖాతా పుస్తకాలు ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 31న ముగింపు చేస్తారు. ఫుల్ స్టాప్. యంత్రం ఖాతాను మరియు తరుగుదల ఖాతాను తయారు చేయండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, అబ్జర్వ్ ద ప్రాబ్లం. Here 4 points are new points. Those are number 1, date is changed. Date చేంజ్ అయింది మనకు. ఇక్కడ ఈ లెక్కను మనం గమనిస్తే 4 పాయింట్లు అనేవి మనకి ఇక్కడ కొత్త పాయింట్లు అనేవి కనిపిస్తున్నాయి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనకు డేట్ చేంజ్. సో ద మిషన్ వాజ్ బాట్ not 1st January, it bought 1st July. So note this point. Second one ఏంటి, స్థాపన ఖర్చులు. Second point is installation charges. So స్థాపన ఖర్చులు అనేది second point. And third point, rate of depreciation is give. ఇక్కడ తరుగుదల శాతము కూడా మనకు లెక్కలో ఇచ్చాడు. ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనకు లెక్కలో ఇవ్వలేదు. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ పాయింట్. నెక్స్ట్, యు ఆర్ ప్రిపేర్ మిషన్ అకౌంట్ అండ్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ పాయింట్. సో in previous class you are prepared only asset account, not depreciation account, but in this problem you are prepared asset account and depreciation account. So this is the fourth new point. Okay students, remember it. Any expenses, repairs, innovation expenses and installation expenses, whatever it may be, you are addition to the, what will you do, you are addition to the cost of the asset. సో ఇక్కడ మనకి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, స్థాపన ఖర్చులు కానీ, మరమ్మతులు కానీ, నవకల్పనలు కానీ
ఏ ఖర్చులు ఇచ్చినా మీకు లెక్కలో ఏం చేయాలి అంటే మనము ఆ యంత్రం యొక్క కొన్న ఖరీదు కలుపుకోవాలి. దట్ మీన్స్ యంత్రం యొక్క కొన్న ఖరీదు ఎంత? 28,000. సో ఇన్స్టలేషన్ ఖర్చులు ఎంత? స్థాపన ఖర్చులు ఎంత? 2,000. సో మొత్తం ఎంత అంటే ఇప్పుడు అడిషన్ చేయాలి కదా. సో చేస్తే ఎంత? 30,000 వస్తుంది మనకు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. ఓకే, థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు already gave the rate of depreciation. So we don't need calculation of annual depreciation because already gave the rate of depreciation. So no need to the calculation of annual depreciation. Okay, next you are prepare mission account and depreciation account. Okay, I show the depreciation account. Okay, listen all of you. ఇక్కడ 4వ పాయింట్ ఏంటి అంటే యంత్రం ఖాతాతో పాటు తరుగుదల ఖాతాను కూడా తయారు చేయాలి. ఓకే, రైట్. మరి ఎలా చేయాలో చేద్దామా మరి? ఓకే, లెట్స్ గో టు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మిషన్ అకౌంట్. ఓకే, సొల్యూషన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ డ్రా ద అకౌంట్. What are the columns? First column is date, particulars, LF number, total rupees. Again same columns, date, particulars, LF number, rupees. So you are prepare which account? You are prepare the mission account. So you will write heading, that is mission account, missionary account. In bracket you will write you are prepared mission account which method? Straight line method. So you will write straight line method. Bracket close. So it is account. So you will write the debit DR, credit CR. So what are the columns? To write here date, particulars, LF number, total rupees. Same again, date, particulars, LF number, total rupees. Okay students, తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్, లెక్క రాసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం తయారు చేయాలి? యంత్రం ఖాతాను తయారు చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు ఏం రాయాలి? ఇక్కడ ఖాతా నమూనా డ్రా చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టైటిల్ ఏం రాయాలి? యంత్రం ఖాతా అని రాయాలి. ఓకే, ఏం రాయాలి? యంత్రం ఖాతా. బ్రాకెట్లో స్థిర వాయిదాల పద్ధతి, బ్రాకెట్లో సరళ రేఖా పద్ధతి, బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఖాతా కాబట్టి ఇక్కడ డెబిట్ క్రెడిట్ రాయాలి. ఓకే, తర్వాత ఏం రాయాలి? ఇక్కడ మీరు కాలమ్స్ రాయాలి. ఏమేమి కాలమ్స్ ఉంటాయి? తేదీ, వివరాలు, ఎల్ఎఫ్ నెంబర్, మొత్తం రూపాయలు. తేదీ, వివరాలు, ఎల్ఎఫ్ నెంబర్, మొత్తం రూపాయలు అని రాయాలి. ఓకే, ఇలా రాసిన తర్వాత లెక్కలోకి వెళ్దాము. ఓకే, నౌ గో టు ద ప్రాబ్లం. ఓకే, లెట్స్ సీ ద ప్రాబ్లం. సో మనము లెక్కను చూస్తే అక్కడ యంత్రాన్ని కొన్నాడు. గణేష్ అనే అతను యంత్రాన్ని కొన్నాడు. సో మిస్టర్ గణేష్
purchased a mission rupees 28,000 on 1st July. Okay, 1st July కి కొన్నాడు. మరి when the asset is purchased, what is the general entry? Asset account debtor to cash account or bank account. ఓకే, ఆస్తిని కొన్నప్పుడు చిట్టాపద్దు ఏంటి? ఆస్తి ఖాతా డెటార్ టు నగదు ఖాతా లేదా బ్యాంకు ఖాతా అని రాస్తాం. ఇక్కడ మనం ప్రిపేర్ చేస్తుంది యంత్రం ఖాతా. సో యంత్రం ఖాతా అనేది ఎక్కడ ఉంది? మనకు డెబిట్లో ఉంది. సో ద మిషనరీ అకౌంట్ ఈజ్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్. సో యూ విల్ రైట్ ద డెబిట్ సైడ్ టు క్యాష్ అకౌంట్, నగదు ఖాతా అని రాస్తాం. టు నగదు ఖాతా అని రాయాలి. ఏ డేట్ను కొన్నాడు? 1st July. సో 1/7/2013. ఎంతకు కొన్నాడు? యాక్చువల్ కాస్ట్ ఈజ్ 28,000 అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ చార్జెస్ ఆర్ 2,000. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఎనీ expenses like installations, repairs, innovations, whatever it may be. So first of all, you addition to the cost of the asset. Those expenses are addition to the asset account. So here total cost 28,000 plus installations charges 2,000. So total amount is 30,000. So now what will you do? You calculate the depreciation. So here the books were closed 31st December every year. So you can write 31st 12/2013. Here what will you write? By depreciation. By తరుగుదల అని రాస్తాం. తరుగుదల ఖాతా. ఓకే, బై తరుగుదల ఖాతా అని రాయాలి. సో ఇక్కడ మనకు వర్కింగ్ నోట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, వర్కింగ్ నోట్ చేద్దాం. ఇక్కడ రాస్తున్నా నేను వర్కింగ్ నోట్స్ అండ్ రైట్ ద వర్కింగ్ నోట్స్. ఓకే, సో హియర్ ద మిషన్ వాజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ 1st January. So here the mission was working from 1st July. So count it from 1st July to December 31st. July, August, September, October, November, December. ఇక్కడ మనకు యంత్రం అనేది January 1st నుంచి పనిచేయట్లేదు. ఎప్పటి నుంచి పనిచేస్తుంది? ఇది July 1st నుంచి పనిచేస్తుంది. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఈ పెన్ను కొన్నాం మనము, ఈరోజు కొన్నాం. ఈ రోజు నుంచి రాస్తుందా, ఎక్స్ట్రా డే నుంచి రాస్తుందా? ఈ రోజు నుంచి రాస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం కొన్నామో, ఏ రోజునైతే కొన్నామో ఆ రోజు నుంచి పనిచేస్తుంది ఏదైనా. సో మనం అక్కడి నుంచే మనము కౌంట్ చేయాలి డిప్రిసియేషన్ అనేది. అర్థమైందా? సో వి డూ ద వర్కింగ్ నోట్. టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ 30,000 ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ 10%, 10/100 ఇంటూ హౌ మెనీ మంత్స్ వర్కింగ్ దిస్ అసెట్? 6 months. So 6/12. So 12 months is for 1 year. So 6/12. So 0 cancel, 0 cancel. So 6 2 times పోతుంది. 6 2s are 12. ఈ 2 మనకి 30లో 15 times పోతుంది. 15 2s are 30. Remain 2 zeros is there. So 1500. Okay. So in first year the depreciation how much amount? 1500. Okay, 1500. So now what will you do? Just close this account for 2013. So which side is more? Debit side. Obviously debit side. 30,000. ఓకే, తరుగుదల రాసిన తర్వాత మనకి ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ మనకు 1,500 వచ్చింది. సో 1,500 రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? మనం క్లోజ్ చేయాలి. బుక్స్ క్లోజ్ చేస్తాం కదా. సో ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తాము? December 31st క్లోజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ ఎలా చేస్తాము? డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉందా, క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉందని చూస్తాం. మనకు తెలుస్తుంది, మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ అర్థమైంది. సో ఈ అమౌంట్ బోత్ సైడ్స్ వేయాలి. 30,000. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డిడక్ట్ ఫ్రమ్ ద టోటల్ అమౌంట్. సో డిప్రిసియేషన్ హౌ మచ్ అమౌంట్? 28,500. సో వాట్ ఈస్ దిస్? బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్
ఏం రాస్తాం తెలుగులో దీన్ని? బై తేల్చిన నిల్వ. ఏం రాస్తాము? తేల్చిన నిల్వ. హౌ మచ్ అమౌంట్? 28,500. ఓకే. సో ఎప్పుడు చేస్తాం మనం తేల్చిన నిల్వ? సేమ్ డేట్ 31/12/2013 అని రాస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆ బ్యాలెన్స్ని ఏం చేస్తాం మనం? తీసుకొస్తాం నెక్స్ట్ ఇయర్కి. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్? 14. సో 1/1/2014 to balance brought down. How much amount? 28,500. So now what will you do? Just calculation the depreciation December 31st up to December 31st. So you can write 31/12/2014 by depreciation. How much amount? 1,500? No. Why? Because the 1,500, this amount only belongs to 6 months, not year. So you can here, let's see the first. Next year the mission is working from 1st January. So in 2014 the mission was working 12 months period. So here is first year, is second year. What is the amount of cost of asset? 30,000. 30,000 into 10/100. So what is the answer? 3,000. So second year length manaku 3,000. Second year length manaku 3,000. Simple logic. 12 months ki 3,000. 6 months ki enta half 1,500. సో ఇక్కడ మనకు అర్థమైంది. సో సెకండ్ ఇయర్లో ఎంత వస్తుంది మనకు? 3,000 వస్తుంది. సో 3,000 వేస్తాం. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఏం రాస్తారు? ఇక్కడ బై తరుగుదల అని రాయాలి. తరుగుదల, బై తరుగుదల. ఇక్కడ ఏం రాస్తారు? టు తెచ్చిన నిల్వ అని రాస్తారు. టు తెచ్చిన నిల్వ. హౌ మచ్ అమౌంట్? 28,500. ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆల్రెడీ నో. What will you do? Close this account for second year. So which side is more? Debit side is more. 28,500. 28,500. Both sides you will write. So what will you do? So you can deduct the amount from total amount. So how much amount? 25,500. 25,500. Okay. What is this? By balance carried on. Okay. By balance carried on. So which date? Same date. 31/12/2014. ఇక్కడ ఏం రాస్తారు తెలుగు మీడియం? బై తేల్చిన నిల్వ. తేల్చిన నిల్వ 25,500. దీని ఏం చేయాలి మరి? నెక్స్ట్ ఇయర్గా తీసుకురావాలి. సో యూ కెన్ రైట్ 1/1/2015 to balance brought down. ఏం రాస్తారు ఇక్కడ? తెచ్చిన నిల్వ. టు తెచ్చిన నిల్వ. హౌ మచ్ అమౌంట్? 25,500. Now what will you do? You can calculate the depreciation up to 31st December. So you can write 31/12/2015 by depreciation by తరుగుదల అని రాయాలి. బై తరుగుదల ఖాతా. ఎంత తరుగుదల? ఎంత మనకు? 3,000. ఎందుకు అంటే 2015లో కూడా యంత్రం అనేది 12 months పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి 1/1 అన్నాం. సో 1 జనవరి. సో 12 months పనిచేస్తుంది. సో ఇక్కడ 12 monthsకి ఎంత అవుతుంది? 3,000 అవుతుంది. ఓకే. అందుకని మనం ఇక్కడ 3,000 రాసినాం. సో నౌ వాట్ విల్ యూ డూ? క్లోజ్ దిస్ అకౌంట్. Which side is more? Debit side is more. So 25,500 both sides. 25,500. Now deduct the depreciation from total amount. So how much amount? Minus 3,000. 22,000
500. So what is this? By balance carry down by తేల్చిన నిల్వ అని రాస్తాం. బై తేల్చిన నిల్వ ఎప్పుడు తెలుస్తాం మనము? నిల్వలు ఎప్పుడు చేస్తాము? డిసెంబర్ 31న. సో ఇక్కడ ఏం రాయాలి? సేమ్ డేట్ రాయాలి. 31 31st 12 2015. So here you are prepare the missionary account for first 3 years. So let's see. Already we are prepared 3 years. 2013 is first year, 14 is second year, 15 is third year. So completed. So next fourth year you can write 1/1/2016 to balance brought down to తెచ్చిన నిల్వ అని రాసేయాలి. ఇక్కడ to తెచ్చిన నిల్వ ఎంత? 22,500 క్లోజ్ చేయాలి ఇంతటితో మనకు. సో ఇక్కడ మనకు యంత్రం ఖాతాను 3 సంవత్సరాలు తయారు చేయమన్నాడు. సో 2013, 14, 15 3 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయిపోయింది. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇయర్కి తీసుకొచ్చి మనము క్లోజ్ చేస్తాం ఈ అకౌంట్ అనేది. సో వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈజ్ ద ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్. సో 2013 the asset value is 30,000. After 3 years the asset value how much? 22,500. So that is the present value of the asset. సో ఇక్కడ మనము ఈ అమౌంట్ ఏంటి అంటే ఆస్తి యంత్రం యొక్క ప్రస్తుత విలువ అంటాం దీన్ని మనం. సో 2013లో దీని యొక్క విలువ ఎంత ఉంది? 30,000 ఉంది. 2016కు వచ్చేసరికి ఎంత ఉంది దీని యొక్క విలువ? 3 సంవత్సరాల తర్వాత దీని యొక్క విలువ ఎంత అంటే 22,500 అని చెప్తాం. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్, నోట్ డౌన్. నెక్స్ట్ వీఆర్ ప్రిపేర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఏం తయారు చేయాలి? ఇప్పుడు యంత్రం ఖాతాను తయారు చేసాం. నెక్స్ట్ ఏ ఖాతా తయారు చేయాలి? తరుగుదల ఖాతాను తయారు చేయాలి. సో తరుగుదల ఖాతా చేద్దామా? ఓకే, లెట్స్ గో టు ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ depreciation account. Okay students, now we are prepare depreciation account. So first you can draw the account, depreciation account, and you are prepare depreciation account. So you will write depreciation account on title, and it is account. So you can write debit, credits, both sides. So what are the columns? Date, particulars, LF number, total rupees. Again same columns, date, particulars, LF number, total rupees. ఓకే, యంత్రం ఖాతా తర్వాత మనము ఏ ఖాతా తయారు చేయాలి? తరుగుదల ఖాతాను తయారు చేయాలి. సో ఇక్కడ మనము ఖాతా నమూనా డ్రా చేసుకోండి. ఏమేమి కాలమ్స్ ఉంటాయి? సేమ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి, మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. తేదీ, వివరాలు, ఎల్ఎఫ్ నెంబర్, మొత్తం రూపాయలు. తేదీ, వివరాలు, ఎల్ఎఫ్ నెంబర్, మొత్తం రూపాయలు. సో ఇది ఖాతా కాబట్టి డెబిట్, డిఆర్, సిఆర్ అని రాయాలి టాప్లో. ఓకే, తర్వాత మీరు ఏ ఖాతాను తయారు చేస్తున్నారు? తరుగుదల ఖాతా. సో ఇక్కడ మీరు ఏం రాయాలి? తరుగుదల ఖాతా అని హెడ్డింగ్ రాయాలి. సెంటర్లో రాయాలి. నాకు ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి సైడ్కి రాస్తున్నా. సో తరుగుదల మీరు మాత్రం సెంటర్లో రాయాలి. టైటిల్ను తరుగుదల ఖాతా అని రాయాలి సెంటర్లో. ఓకే రైట్. దీన్ని ఎలా తయారు చేస్తాము అంటే చిట్టా పద్ధతుల ప్రకారం తయారు చేస్తాము. ద డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ జనరల్ ఎంట్రీస్. వెన్ డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ద అసెట్, వాట్ ఈస్ జనరల్ ఎంట్రీ? Depreciation account data to asset account. So here depreciation is on debit side, so you can write debit side to asset account. That means machinery account to machinery account. So machinery account and rayali total how much amount? In first year
depreciation amount is 1500, so you will write 1500 rupees in first year 2013. So the depreciation is calculated every year 31st December, so you can write, so we will write 31st 12/2013. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మనము తరుగుదల ఖాతాను తయారు చేస్తున్నాం. దీన్ని ఎలా తయారు చేస్తామంటే చిట్టా పద్ధతుల ప్రకారం తయారు చేస్తాం. సో ఆస్తులపై తరుగుదలను ఏర్పాటు చేసినప్పుడు చిట్టా పద్ధతి ఏంటి? తరుగుదల ఖాతా డెటార్ టు ఆస్తి ఖాతా. ఇక్కడ తరుగుదల ఎక్కడ ఉంది? డెబిట్లో ఉంది, కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ టు యంత్రం ఖాతా అని రాయాలి. టు యంత్రం ఖాతా. ఎంత అమౌంట్? 1500 వేయాలి. తరుగుదల ఎంత? 1500 ఫస్ట్ ఇయర్లో. సో తరుగుదల ఎంత అంటే మనకు 1500 వేస్తాం. తర్వాత తరుగుదల ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత తరుగుదలను ఏం చేస్తాం మనము? The depreciation is transferred to profit and loss account. Then what is the general entry? Profit and loss account data to depreciation account. Here depreciation is on credit side, so you will write on credit side by profit and loss account, by P&L account. That means profit and loss account. How much amount? Same amount, 1500. So we will write సేమ్ డేట్ 31st 12/2013. ఆస్తులపై తరుగుదలను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఆ తరుగుదలను ఏ ఖాతాకు మళ్లించాం మనము? లాభ నష్టాల ఖాతాకు మళ్లించాం. తరుగుదలను లాభ నష్టాల ఖాతాకు మళ్లించినప్పుడు చిట్టా పద్ధతి ఏంటి? లాభ నష్టాల ఖాతా డెటార్ టు తరుగుదల ఖాతా. తరుగుదల ఎక్కడ ఉంది? క్రెడిట్లో ఉంది, కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ బై లాభ నష్టాల ఖాతా అని రాయాలి. బై లాభ నష్టాల ఖాతా. ఎంత అమౌంట్? 1500. డేట్ ఏ డేట్ వేయాలి? ఎప్పుడైనా తరుగుదల మనము December 31st మనం క్యాల్కులేషన్ చేస్తాము, లెక్కిస్తాము. సో ఇక్కడ మనము ఏ డేట్ వేయాలి? సేమ్ డేట్ 31st 12/2013. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? బ్యాలెన్స్లు చేయకూడదు. ఓకే, బ్యాలెన్స్లు చేయకుండా ఏం చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ అమౌంట్లు, జస్ట్ అమౌంట్లు, టోటల్ అమౌంట్లు రాస్తాము అంతే. So how much total? 1500. 1500. Okay. Next. So 2013 year is closed. Next. What is the next date? 31st 12/2014. Same repeat to missionary account. How much amount? Second year. What is the second year amount? Depreciation amount 3000. ఇక్కడ 2014లో తరుగుదల ఎంత మనకు? మిషన్ పైన 3000. సో ఇక్కడ టు యంత్రం ఖాతా అని రాయాలి. ఇక రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ యంత్రం ఖాతా, యంత్రం ఖాతా, ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే అన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ యంత్రం ఖాతా, యంత్రం ఖాతా, యంత్రం ఖాతా. ఇక్కడ లాభ నష్టాల ఖాతా, లాభ నష్టాల ఖాతా, లాభ నష్టాల ఖాతా, సేమ్ అవే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దేస్ ఆర్ ద రిపీటెడ్ ద ఎవ్రీ ఇయర్. సో యూ కెన్ రైట్ missionary account for 3 years. Here profit and loss account for 3 years. Okay, to యంత్రం ఖాతా అని రాసాం ఇక్కడ. ఓకే, రాసి ఎంత అమౌంట్ ఇక్కడ? 3000. సెకండ్ ఇయర్ 31st 12/2013 by profit and loss account. How much amount? 3000. So what will you do? 3000, just total the amount 3000. Okay. Next, 31st 12/2014. So repeat same words to mission account. What was the amount? 3000. Here 31st 12/2014. This one 15. Okay, by ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఏం రాస్తారు? ఇక్కడ లాభ నష్టాల ఖాతా, ఇక్కడ కూడా లాభ నష్టాల ఖాతా అని రాయాలి. ఎంత అమౌంట్ మనకు థర్డ్ ఇయర్లో తరుగుదల? 3000. సో 3000 రాస్తాం. ఇక్కడ మనం టోటల్ చేస్తాం. 3000. సో దట్స్ ఇట్. యంత్రం ఖాతాను ఎన్ని సంవత్సరాలు తయారు చేసాం మనం? 3 సంవత్సరాలు. సో తరుగుదల కూడా 3 సంవత్సరాలకు ఏర్పాటు చేస్తాం. సో 3 years 13, 14, 15. సో ఈ విధంగా మనము తరుగుదల ఖాతాను తయారు చేయాలి. అండర్స్టూడ్? అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? ఓకే, నోట్ చేసుకోండి.
Okay, note it.